भगवते वासुदेवाय। आज जरासंध क्रोधरे जर्जरित हो जाइछन्ति द्वितीय बार पाई जेतेबेले समस्त राजा माने जरासंध निकट में पहुँची जाइछन्ति आ नतमस्तक ही छिड़ा होइछन्ति। सेतेबेले जरासंध पचारुछन्ति जे तुमे माने से कृष्ण बलराम को बंधन करी आनिछ कि नाही। जेतेबेले समस्त राजा माने कहउछन्ति हे मणिमा हे जरासंध से तीन जनकर विश्वरूप को देखी आमे भय करी जाइछु। से तीन जन आमर कोटि कोटि सैन्य मान को विनाश कले। तेणु आमर समस्त अस्त्र शस्त्र को से काटी पकेला। तेणु आमे ता पाखरे केही भी रही पारिलुनी। सेहित पाई जीवन बंचेबा पाई आमे समस्ते फेरी आसिलु। सेतेबेले जरासंध कहउछन्ति जे तुमको क्षत्रिय कहबा पाई घृणा लागुची। तेणु आज तमे वीर हेई आज युद्ध क्षेत्र चली आसिल। तुमे सेठी मरीगलनी कहीं मरी जाइथिले क्षत्रिय बोली कही थांती। क्षत्रिय जातक डरिबा लेखा जाइनी। तेणु तुमे माने आज ताकू भय करी चली आसीच। एबे देख मु भी जने क्षत्रिय आउ ता सहित मु केमिति युद्ध करूची देखिल तो। ए से कृष्ण मो सहित जेतेबेले युद्ध करूथिला मु जेतेबेले ब्रह्म शक्ति की प्रयोग करिछि सेतेबेले से डरी एटी छत्र भंग देला मो सामनारू चलीगला। आउ जदि से एपर्यंत था ताले से मो ठारू केबे भी बंची पारि न था। मु ताकू निश्चय विनाश करी सारंतिनी। तेणु देख एथर मो युद्ध केमिति तुमे माने भल भाव देख कौन कहउछन्ति जरासंध। गर्वित पणरे आसी युद्ध करुथिला ब्रह्म शक्ति देखी भये पिठी देई गला। शक्ति देखी भये पिठी देई गला। ब्रह्म शक्ति देखी भये पिठी देई गला। अमोघ से ब्रह्मस्त्र धर्म न छाड़ई पिठी देई गले आपे बाहुड़िया सई। पिठी देई गले आपे बाहुड़िया सई। पिठी देई गले आपे बाहुड़िया सई। तेणु बेले पड़ाइला मो आगरू फिटी आउ बेले देखा देले न जीवले उठी। आउ बेले देखा देले न जीवले उठी। आउ बेले देखा देले न जीवले उठी। आज जरासंध कहउछन्ति मु जेतेबेले से ब्रह्म अस्त्र को प्रयोग करिछि मु जेतेबेले ब्रह्म शक्ति की प्रयोग करिछि सेतेबेले से पिठी देई चली गला। आ जे थरे पिठी देई चली जाए धर्म अस्त्र केबे रहे ना ताकू आ गोड़ाए ना कहीं जी छत्रभंग दिए धर्म अस्त्र सेठू चली आसे। तेणु से धर्म अस्त्र मोर फेरी आसला। आउ जदि एबे से देखा दियंता से कृष्ण जदि एबे देखा हुअंता ताहले मु ताकू केबे भी छाड़ंतिनी। मु ताकू केबे भी छाड़ंतिनी। मु ताकू निश्चय विनाश करंती। आउ कोन कहउछन्ति जरासंध। एते कही जरासंध धुआइला जान करे धरी नऊ शस्त्र बल सरासन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। पवन समान रथ चलई प्रखरे साण दिया कांड बाछी धरी अछि करे। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। असंख्य सैन्य गड़ाई छंती तार पछ सबुरी आगरे चले संकोचन बस। सबुरी आगरे चले संकोचन बस। सबुरी आगरे चले संकोचन बस। तेणु एथर
ମହାକ୍ରୋଧରେ ଜରାସନ୍ଧ ତାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ଏଥର ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପବନ ସମାନ ରଥକୁ ବାହି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ। ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏବଂ ସୁରଥକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଖର ବେଗରେ ପବନ ବେଗରେ ଆଜି ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେନି ପାର୍ଶ୍ୱେ ଅଙ୍ଗ ବଳ ସତାଇ ସକ୍ଷୁଣି ସୁକ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ନୁର୍ମଣି ସୁକ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ନୁର୍ମଣି ସୁକ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ନୁର୍ମଣି থোকে দূরে বলরাম শ্রীকৃষ্ণ সুরথ শস্ত্র ধরি রহিছন্তি চড়ি যে ঝারথ শস্ত্র ধরি রহিছন্তি চঢ়ি যে ঝারথ শস্ত্র ধরি রহিছন্তি চঢ়ি যে ঝারথ ଜରାସନ୍ଧ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ପବନ ବେଗରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଏବଂ ସୁରଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ବାହି ଆସିଛି ଜରାସନ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଥର ସୁରଥ ବଳରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। যে জই অছন্তি তই তু আইলা রথ হস্ত টেকি গোবিন্দকু দেখান্তি সুরথ হস্ত টেকি গোবিন্দଙ୍କୁ দেখাନ୍ତି ସୁରଥ হস্ত টেকি গোবিন্দଙ୍କୁ দেখাନ୍ତି সুরথ পছকতি ধাইছন্তি চতুরঙ্গ বল বন্ধ ভগ্ন হেলে জেনে মাড়িয়া সেক জল গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ପବନ ବେଗରେ ଜରାସନ୍ଧ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ଆଜି ଯେମିତି ପାଣି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ପାଣି ଜୋର ଜୋରେ ଆସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସେ ସେମିତି ବନ୍ଧଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପାଣିଟା ଯେମିତି ଭାବରେ ଆସେ ସେମିତି ସୈନ୍ୟବଳ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆଜି ସୁରଥ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖ କେମିତି ଜରାସନ୍ଧର ଅକଳିତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେଣି, ପୁଣି ଥରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେଣି। ତେଣୁ ସୁରଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, তেসন প্রকারে সৈন্য আসুছন্তি মাড়ি অনেক দূর পর্যন্ত লাগিছন্তি ধাড়ি অনেক দূর পর্যন্ত লাগিছন্তি ধাড়ি অনেক দূর পর্যন্ত লাগিছন্তি ধাড়ি ଏଥର କୋଉ କୋଉ ଜରାସନ୍ଧ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁରଥଙ୍କ ରଥ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ। ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇଗଲେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଯାହାକି ଆଖି ପାଉନାହିଁ କେତେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 3 ଜଣ। ନା ତାଙ୍କର ହସ୍ତି ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର ଅଶ୍ୱ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର ଓଟ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର ପଦାତିକ ବଳ ଅଛି। କେବଳ 3ଟି ରଥ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ବଳରାମ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ମନ ପବନ ଯାନରେ ବସିଛନ୍ତି ସୁରଥ। ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ନା ଆଉ କିଏ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ, ଏଥର ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ପୁଣି ସେଇ ପୂର୍ବ କଥା ବାହାରିଲା। ଗୌଡ଼ ଟୋକା କେତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ, সামান্য শত্রু বলি মু দয়া কলি তোতে
ଦୟା କଲି ତୋତେ ତେଣୁ ସିନା ଏତେ ସରି କଲୁ ରେ ତୁ ମତେ କଲୁ ରେ ତୁ ମତେ ତେଣୁ ସିନା ଏତେ ସରି କଲୁରୁ ତୁ ମତେ କଲିରେ ତୁ ମତେ ତେଣୁ ସିନା ଏତେ ସରି କଲୁରେ ତୁ ମତେ କଲୁରେ ତୁ ମତେ। ଏଥର ଜରାସନ୍ଧ ଆସି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେହି ପୂର୍ବ କଥା, ତୁ ଗୌଡ଼ ଟୋକା, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ତତେ ଦୟା କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲି ତୁ ମୋ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲୁ। ଆଜି ଆଜି ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ରେ ଗୌଡ଼ ଟୋକା, ଆଜି ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଗୌଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନ ଶିଖି ଆସିଛୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଜି ମୋ ଜାମାତାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ମାରିଛୁ, ନାତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛୁ, ଆଉ ମୋ ଦୁହିତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଜି ତୋତେ ମୋ କବଳରୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, କେହି ବି ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଚିତ୍କାର କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ପାଟିରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହିଯାଉଛି, ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ। ସବୁକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଥାଟ ନାଶ ଗଲା ତୋର ଯୋଗେ, ଏତେ ବୋଲି ସତେ ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ସେ ରାଗେ। ଏତେ ବୋଲି ସତେ ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ସେ ରାଗେ, ଏତେ ବୋଲି ସତେ ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ସେ ରାଗେ। ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ବଇଲା ସର୍ବେ ଧନୁ ଧରି, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ପେଶ କିଛି ନ ବିଚାରି। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ପେଶ କିଛି ନ ବିଚାରି, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ପେଶ କିଛି ନ ବିଚାରି। ତେଣୁ ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି କି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ତାରି ଡରରେ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ, ଆଜି ତତେ ମୋ କବଳରୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ସହସ୍ର ବାଣ ଏହା ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରୁଛି, ଆଉ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କର। ମୁଁ ସହସ୍ର ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରୁଛି। ଆଜି ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମ ଆଜି ଏଠୁ ମିଟେଇ ଦେବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଧନୁ ତୀରକୁ ଧରି ଏଥର ସଜାଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବୋଲି ଜରାସନ୍ଧ ଝିଙ୍କି ସରାସନ ବଳରାମ ଉପରକୁ ବିନ୍ଧିଲା ମାର୍ଗଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ଧାତିକାରରେ ସହସ୍ରେ କନାରା ଚପୁରାଇ ସୁରଥକୁ ବିନ୍ଧିଲା ସେ କୋପ ମୁଖ ହୋଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ନାରାଚ ଆସନ୍ତେ ଦୂରୁ ଦେଖି ଚକ୍ର ପାଣି, କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ସାଙ୍ଗ ଧନୁ ପୁଣି। କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ସାଙ୍ଗ ଧନୁ ଟାଣି, କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ସାଙ୍ଗ ଧନୁ ଟାଣି। ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ର ନାରାଜକୁ ବିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ସୁରଥଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ବାଣକୁ କାଟିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ର ଧନୁକୁ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ କାଟିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ ଜରାସନ୍ଧ। ଏଥର କି ବାଣ ପଠଉଛନ୍ତି ଦେଖି ଜରାସନ୍ଧ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ଇ ଦ୍ୱିଗୁଣ, ନିମିଷକେ ବରସିଲା 300 ବାଣ। ନିମିଷକେ ବରସିଲା 300 ବାଣ, ନିମିଷକେ ବରସିଲା 300 ବାଣ। ପୁଣି ସହସ୍ରେକ ବାଣ ଧନୁରେ ପୁରାଇ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିନ୍ଧିଲା ସେ କୋପ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିନ୍ଧିଲା ସେ କୋପ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିନ୍ଧିଲା ସେ କୋପ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ। ସେ କାଳେ ତା ଅଙ୍ଗ ତେଜ ଦିଶିଲା କରାଳ, ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଜେନେ
ଗୋଟଇ ଅନଳ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଜରାସନ୍ଧ କୋପ ଦେଖି ସକଳ ସଇନି, ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରହାରିଲେ ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି। ରଥ ଗଜ ପଦାତି ଯେ ଅଶ୍ୱ ପ୍ରମାଣ, ଏକମୁଖ ହୋଇ ସର୍ବେ କଲେ ଘୋର ରଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଜଣେକ ସହସ୍ର ଶତ 10 ବିଂଶ ବିନ୍ଧି, ସେ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ରଥ ଗତି ଦେଲେ ରୁନ୍ଧି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଏଥର ବାଣ ଉପରେ ବାଣ ପ୍ରହାର ଚାଲିଲା। ଜରାସନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବାଣ ବିନ୍ଧୁଥାନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କ ଉପରେ, ବଳରାମ ହଳ ମୁଷଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ବାଣକୁ କାଟିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁରଥ ଉପରକୁ ବାଣ ବିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୁରଥ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସେ ବାଣକୁ କାଟୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବାଣ ପଠାଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବାଣ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, କୋଟି କୋଟି ବାଣ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ବାଣ, ଏପଟେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଣ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି 3 ଜଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, 3 ଜଣଙ୍କର ବାଣ ସମସ୍ତ ବାଣକୁ ନିହତ କରୁଛନ୍ତି। ମହାଘୋର ମେଘ ଯେନେ ବରଷଇ ପାଣି, ଅସ୍ତ ହେଲା ପ୍ରାୟ ସୃଷ୍ଟି, ଦିଶଇ ଦିନ ମଣି। ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ପ୍ରାୟ ସୃଷ୍ଟି, ଦିଶଇ ଦିନ ମଣି। ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ପ୍ରାୟ ସୃଷ୍ଟି, ଘୋର ନିଶା ପ୍ରାୟ ସୃଷ୍ଟି, ଦିଶଇ ଅନ୍ଧାର। କାହାରି ନେତ୍ରକୁ କିଛି ନହେଲା ଗୋଚର। କାହାର ନେତ୍ରକୁ କିଛି ନହେଲା ଗୋଚର। କାହାର ନେତ୍ରକୁ କିଛି ନହେଲା ଗୋଚର। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାଣ ଉପରେ ବାଣ ବିଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ସମସ୍ତେ ବାଣ କ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଯେମିତି ମେଘ ହୁଏ, ଯେମିତି ମେଘ ହୁଏ ସେମିତି ଜଳରାଶି ଯେମିତି ବହି ପଡ଼େ ମେଘ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ସରମାନ ଆସୁଛି, ଆଜି ଦିବସରେ ଅନ୍ଧକାର ଘଟି ଯାଇଛି। କାହାରି ମୁହଁ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଏ ତୀରର ଛାୟାରେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଛି, କାହାରି ମୁହଁ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ସୁରଥ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ, କୃଷ୍ଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବଳରାମକୁ, ବଳରାମ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସୁରଥକୁ। ନା ଆଗରେ କେହି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ନା ଆଗରୁ କେତେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଏ ବାଣର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଆଜି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଣ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମେଘ ବର୍ଷୁଛି। ଯେମିତି ମେଘ ଜଳର ଧାରା ସବୁ ବହିଯାଏ, ଅସଂଖ୍ୟ ଧାରା ଯେମିତି ବହେ, ସେମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ତୀରମାନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମେଘ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆଚ୍ଛାଦନ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ପୃଥ୍ୱୀ। ଆଜି ଘୋର ଆଚ୍ଛାଦନ ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଚ୍ଛାଦନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କେହି କାହାରିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସୁରଥ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କିଏ ଅଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମହାଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବଳରାମ ନ ଜାଣିଲେ ସୁରଥର ଗତି, ସୁରଥ ବଇଲେ ଅବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାତି। ସୁରଥ ବଇଲେ ଅବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ସୁରଥ ବଇଲେ ଅବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ରଥିଙ୍କର ନୟନ
ସାରଥୀ ନଦୀ ସେ ସାରଥୀ ବିଚାରରେ ରଥେ ନାତି କିୟସ୍ୱେ କେବଳ ଶୁଭ ବୁଖ ରଡ଼ି ଗୁଣ ଘୋଷ ନିର୍ଘାତ ପରାଏ ବାଣ ପଡ଼େ ଚଉପାଶ ନିର୍ଘାତ ପରାଏ ବାଣ ପଡ଼େ ଚଉପାଶ ନିର୍ଘାତ ପରାଏ ବାଣ ପଡ଼େ ଚଉପାଶ। ଆଜି କେବଳ ଘୋ ଘୋ ରଡ଼ି ଶୁଭୁଛି। ଯେଉଁ ସରମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ, ଆଜି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସରବିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛାଦନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆକାଶ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯାଇଛି, କେହି କାହାରିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସୁରଥ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୁରଥ ବଳରାମ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଳରାମ ସୁରଥକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁରଥକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଅଶ୍ୱମାନେ ଅଛନ୍ତି କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଯେମିତି ଧୂଆଁମୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ବାଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଣକୁ ନିହତ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁରଥ, ଯେତେ ଯେତେ ବାଣ ଆସୁଛି ସମସ୍ତ ବାଣକୁ ଆଜି ଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସୁକ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଏ ପରୀକ୍ଷା ନୃପତି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ କରେ ମଗଧାଧିପତି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଜରାସନ୍ଧ ତା ସୈନ୍ୟବଳଙ୍କୁ ନେଇ। ତେଣୁ ଆଜି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଛି, କେହି କାହାରିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାର ମୁହଁ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। କିଏ କୃଷ୍ଣ, କେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଜରାସନ୍ଧ ଅଛି, କେଉଁଠି ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସୁରଥ ଅଛି, କେଉଁଠି ବଳରାମ ଅଛି, ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଧୂଳିରେ ଆଚ୍ଛାଦନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଜରାସନ୍ଧ ପରାଜୟ ହେଲା କି ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଭଜରେ ଭଜରେ ମନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ 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 ଭଜରେ ভজ ভজরে ভজরে মন রাধা গোবিন্দ ভজ ভজরে ভজরে মন রাধা গোবিন্দ ভজ ভজরে ভজরে মন রাধা গোবিন্দ ভজ ভজরে ভজরে মন